हरनाम सिंह ने तलवार कढ़ ली, गुस्से नाल वो बोलिया धमकाउण वास्ते मुंडे नूं, डराउण वास्ते। पंडित चाਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਾ, क्योंकि पंडित राजे के बच्चे नूं घूर नहीं सकता। कल उन्हें राजा बनना, घूरू किवें? कल उन्हें राजा बनना ही है ना। कहना जी मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो हुण ना तुहाडा नौकर हाँ, तुसीं आप इहनूं समझाओ भी जे पढ़े पढ़ाई पढ़ू तां ही राज करूगा। तो राजे ने कहा भी ठीक है, लियाओ बुलाओ। पहले उन्हें सुनेहा भेजा भी इदा इदा पढ़ता नहीं है, मुंडे भी बिगाड़ते ने पंडित ने। राजे ने कहना भी जल्दी बुलाओ, बेग बुलाओ के है ना। अपने को राजे ने बुलाया, राजा नहीं उत्थे आया, लियाओ बुलाओ उन्होंने छेती। दरबार च बुला लिया, उत्थे बोलता नहीं। वो कहना मैनू तो उही पढ़ाई पढ़ाओ जी पहला मैं बचपन च पढ़ी है, नारद ने पढ़ाई वो पढ़ावे। नारद वाली नारदी भगती गुरमता, इनू क्या भगत नारदी हृदय ना उपजी, कबीर ने कही है। कबीर का ये शब्द है। असल च कबीर ये दसना चाहता कि पंडित कित्थे खड़ा गुरमत दे नाल। पंडित जद ब्राह्मण सी, गुरमत का प्रचारक सी, वेदां का प्रचारक सी। बाद दे विच राजे की खिलाफत भी करता सी पंडित। उदों आई बोली बोलता नहीं गुरबाणी वाली, पर जब वो ब्राह्मण सी। कहे कबीर जो ब्रह्म विचारा सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। जिहड़ा ब्रह्म विचारदा उहनूं ब्राह्मण कहंदे ने। हुण तू ब्राह्मण नहीं रहा, हुण तू मूर्ति पूजा का प्रचार करना, वेद तो खिलाफ, हुण तू पंडित है। पंडित वाले विद्वान है, विद्वान सारे पंडित ने। जदों सच छड्ड के झूठ का प्रचार शुरू हो जाए, आत्मा नूं छड्ड के, आत्मा सतस्वरूप है, निराकार नूं छड्ड के, निरंकार नूं छड्ड के मूर्ति पूजा शुरू हो जाए, शरीर की देह की पूजा शुरू हो जाए, वो माया का प्रचार होता है। माया झूठ है, नासवंत है, प्रचार भी नासवंत है। वो जे राज मिलू ना, जो खालसा राज पढ़ता राज भी नासवंत है। वो जेड़ा राज करेगा खालसा सच का अविनाशी राज है। गुरमत के प्रचारक, गुरमत के धारणी भी राज मिलता है। पंडित की विचारधारा के धारणी भी राज की लड़ाई करते हैं। इनू तो मिलता कि नहीं मिलता जरूरी नहीं, पर गुरमत वाले नूं हरेक नूं मिलता, जरूर मिलता है। सारे जरूरी नहीं किसी को राज मिले, चाहते सारे ही ने। पर सचखंड जो सारे ही राजे बन जाते हैं, कोई चला जाए। ये तो सारे राज मिलता, इतने तो एक नूं मिलना, बाकी नूं सारे नूं मिल जू संसार च। इस करके संसार की लड़ाई है राजिਆਂ की। लड़ाई है राज वास्ते, संसार च लड़ते ने लोग। निराकारी राज जिन्ने भी लेंदे ने उन्होंने एकता होंदी है, पर लोक दे विच जिहड़ा राज करदे ने सारे एक हुंदे ने। एक काहदे हुंदे ने? अपनी अपनी कुर्सी है, सारे राजे ने जाके बैठे ने। जिवें शहद दीआं मक्खियां दी एकता हुंदी है ना, तां इहो जी एकता हुंदी है भगतां दी। भगतां दी है ना एकता। राजे सारे ही ने भगत, है एकता, है प्रेम। आपस में ही प्रेम नहीं, सारे संसार नाल भी प्रेम है, सारी प्रजा नाल भी प्रेम है। प्रजा कौन है? सारे लोग इत्थे दे प्रजा ही है। जी जंत, जी जंत सचखंड दे राज दे प्रजा ही है। ये प्रजा है, यदि पालना करता सचखंड, आपे पैदा करता है, आपे पालना करता है, आपे सुधार करता है। राजा ही करता होंगे। उत्थे सारे ही राजे ने, सारे राज मिलता। इस राह गुरमत कोई चले सब नूं राज मिल जू, कोई झगड़ा नहीं।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੀਰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ। ਪੰਡਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਨਾਰਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਾਊ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਊ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਰਦ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਡਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਛਡਾ ਕੇ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਸੋਧੇ ਸਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਗਲ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਬਾਲ ਨੇ ਵਿਸਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਘਲਣਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਸ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਦੀ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਝੋ ਬੋਲ ਗਿਆਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੜਦੇ ਰਹੇ, ਚਪੜੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡਡੌਤ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਖਤਮ। ਆ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਾਣਨ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲਾਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਿੱਖੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਵੱਡਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਗੋਲ ਘਟੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਗੁਰ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਘਟੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਖੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਖੰਡ ਹੈ।
ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੂਰਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਲੱਛਣ ਸੀ, ਨਿਕਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਨਾ ਜਦ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦ ਰੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਨੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਆਹ ਲੁੱਟ ਖੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਡਰ ਚੱਕਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਗੋਲਕ, ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਕੌਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਆ ਚੱਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਮ ਤੋਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਬੁਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਮ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜੰਬਰ ਆਮਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਮੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਅਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਟ ਕੇ
ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਢਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫੜਦਾ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਜੰਮ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਮ ਜੂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਬੇਵਕੂਫ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਹੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋਈ, ਪਬਲਿਕ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਇਹਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਖਸ਼, ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਤ ਵੀ ਹਨਾ, ਥਲੇ ਵੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਦਾ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਜੰਮਣ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮਦੇ ਯਾਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਸਾਖੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਛਾਣੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਢੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਆ ਜੂਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਤੇ ਪੁੱਠੀ ਦੇਤੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਡਰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜਾ ਡਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਾਣੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜਾ, ਉਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਜਣਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜਾ ਡਰ ਜਾਈ, ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਡਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਡਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਪਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਕੁੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਥੰਮ ਹੈ ਅਡੋਲਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆਲ ਜਾਲ ਭਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਲ ਜਾਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ ਜਾਲ ਦੀ ਸਮਝ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੰਡਤ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਪੰਡਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਿਰਭੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਦਾ, ਦੀਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਮਨਸਾ ਇਹ ਥੰਮ ਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਥੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੰਮ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਥੰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਥੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੌੜੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੌੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੌੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਮਾਵਸ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਥਿਤ ਆਦਤ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ 12 ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਦਤ ਐਤਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਨੇ 12 ਦੱਸਿਆ। ਆਦਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਆਰੰਭ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਦਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਆਰੰਭ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਮਨਸਾ ਥੰਮ, ਮਨਸਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ मंदिर को थम्ब, थम्बड़ गुर का शब्द बना थम्ब। यही व्याख्या पंजवीं पातशाह ने की हुई है। थम्ब जब एक होगा टिका होया ये बिचों ही प्रगट होना, और कितों होना। एक होया था उगवा बिचों ही पैदा होया, और बाहरों कितों आया है, प्रगट हो गया। इवें नाम ले भी होया सी। जे अड़ोर वाला पै पादा है, चलो कहने ताई गया ना उत्थे कि डंडा डारो पजा डर
ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਣੇ ਦੇ ਦੂਏ ਡਰ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਮਝ ਵੀ ਭਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭਾਣੇ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਮਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਡਰੇ ਪਰ ਜੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਡਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਰ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਿਡਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਰ ਉਰੋ ਹੋ ਹੀ ਭਾਗਾ ਫਿਰ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪੈਰੋਂ ਬੇੜੀ ਹੱਥ ਉਤਾਲ ਨਾਮਾ ਉਤਰੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਟ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਲੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਤ ਗਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੀਤ ਗਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਥੰਮਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਜੜ ਕੇ। ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਸ ਭਰਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਰਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ बोले कहा पढ़ावो हाल यार मेरी पट्टिया लिख दे श्री गोपाल इन्नी ज्ञान के पढ़िया हुआ सुनिया हुआ ज्ञान सी हूँ वो गल बोलू जी ना पढ़ी है ना सुनी है हूँ वो बोलूगा इतने जी पढ़ी सुनी नहीं वो बोलूगा हमने वो बोल के चुप कराया फिर राजा राजे को पै देती राजा भयभीत हो गया उल्टा राजे का बर्फ दूर किया फिर नखबेदार है ना वह मन मारिया राजे का राजा कहना छड़ परे इन्हों नहीं पढ़ना तेनों लोड़ नहीं पढ़ने की तेनों राज की लोड़ नहीं आपे राज को हो ना हो ठीक है बुढ़ा मेरा ठीक है पंडित ने कहा तू घलू जा इन्नी गल हुई और कुछ नहीं होया वो भगत का भगत हूं सही है जिंदा भी है नाक से नहीं मारिया किसी ने नाक से नहीं मारिया किसी ने नर सिंह है रूप नहीं होता नर है सिंह का मतलब की है पाया शेर चड्डी की सवारी नहीं वो शेर होंगे यह शेर होंगे अवतार होया सतगुर का जन्म होया सतगुर के जन्म में गगन मिटाया जन्म पदार्थ मिल गया भगत हो गया जे नर सिंह फिर नर सिंह कितने गया बाद कितने गया थमले जो निकलिया सी पिछो बाद कितने गया फिर वो थमले गया को भी दसदे जो पैदा होया सी अरनास नूं मार के फिर कितने गया वो बारे चुप ने थमले जो पैदा होया गया किथे फिर कितने गया भाई हुण कितने फिर मर गया एक भज गया चलिया गया नेड़े का समझो सी गया किथे बाद च
ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭ ਥਮ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕਹਿ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਿਆ? ਥਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਐਸਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਛੱਡਿਓ ਨੱਕ ਬੇਕਾਰ। ਨੱਕ ਬੇਕਾਰ ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਬੁਝੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਛੇਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਛੇਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੁੰ ਨਾਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਖੋਲਤੇ ਉਹਦੇ ਛੇਦਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਛੇਦਿਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਿੱਲ ਲਈ। ਛੇਦਣਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛਿੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀਏ ਉਹਨੂੰ ਛੇਦਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬਿਠਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਇਹਨੂੰ ਛੇਦਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਖੂਬ ਛੇਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਲਾਤੇ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਹ ਛੇਦਣਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਛੇਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆਨ। ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਝਲਕ ਐਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੀ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ? ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਰਖ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ।
ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਛਲ ਕਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਪੜਾਉਂਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਪਟੀ ਆ, ਛਲ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੜੀਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਛੜੀਆ, ਇਹਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ? ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਬਬਲ ਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਛਲ ਕਪਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ ਪੰਡਤ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਤੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਦੱਸਦਾ ਨਰਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਹੇਤ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ। ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਦੀ ਦੇਵ, ਦੇਵੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਦੀ ਦੇਵ, ਭਗਤੀ ਹੇਤ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ। ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹ। ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਦੇਵਾਦ ਹੀ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਹੇਤ, ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਧ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਨਾ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਰਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਇਹ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਭਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ, ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਾਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੀਂ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਬੀਰ ਖੁਦ ਬਚਾਇਆ ਹਾਥੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋ ਹਾਰਿਓ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ ਮੋਰ। ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਬੱਧੇ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਬੱਧੇ ਬਦਨ ਚੋਰ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਧਾ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ ਮੋਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੁਰਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜਤਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਬੁੱਧਾ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਕਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਗੜਨੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਈ ਕੁੱਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਅੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ, ਸੱਚੇ ਝੂਠ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਈ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਵਣ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਇਆ ਸਾਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਲੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਣ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੋਭ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਦਿਆ ਸਰਪਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ।
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਅਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਕੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਡਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੂੰ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਭੁਗਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੂੰ ਕਾਹੇ, ਕਹੂੰ ਕਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਨਾਥ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਥ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੱਥ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਥ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਕੋ ਨਾ ਭੁਗਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਨਾ ਭੁਗਤੋ ਨਾਲ ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ, ਆਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਬਗੋਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਬਸ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਮਾਨੋ ਦਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੋ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੱਥ ਚ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ, ਚੱਪਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਪਲ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚੱਪਲ ਬੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਗਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਖੇਤ ਚ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ
गन्ना देखदी है, गाला नहीं देखदी। बेरी खड़ी है, फलदा देखदी है, अंब दा देखदी है लग्या, गारा नहीं देखिया थल्ले गारा खेत च। निगाह सी फल दे उत्ते, फल ਉਹਨੇ सड़क तो उतर के लेना दी, गोडे गोडे गारे धस गई। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਖ ਆਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦ। ਹਾਂ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਣ ਦੇ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਚੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ ਪੁੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਨੇ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ, ਜਾਤੋਂ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਔਰ ਸੰਤ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਲਟੇਰਾ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਨਾਤਨ। ਸਿਵ ਸੁਖ ਆਦ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। क्योंकि नारद बचन व्यास कहता है सुख को पूछो जाई, ये ब्रह्म ज्ञान की कैटेगरी है। शिव है जो अलग है, बेटा शिव जी तिन्ने गल्लां करियां ने। वो चार तो है ब्रह्मा दे चेले जो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते सी, वो चारे बिगड़ गए। प्रचार दोवें कैटेगरी कर दिए, सिर्फ राजा नहीं प्रचार करता, राजा तो प्रैक्टिकल करता है। जो राजा प्रैक्टिकल करता है, दुनिया को पालना प्रैक्टिकली, इंसाफ करना प्रैक्टिकली, कमजोर की रक्षा करनी प्रैक्टिकली, पालना करनी गरीबों की मदद करनी प्रैक्टिकली। वो प्रैक्टिकल है उसका धर्म, थ्योरेटिकल नहीं राजा का धर्म है। थ्योरेटिकल तो फिर उन्होंने करने पे, हाँ सुनना रहता राजा, देवता ना हो, इधर देवता है रखे हुए ने, उन्हें रखे हुए ने। शास्त्र सुनता जरूर है, का आप प्रैक्टिकल करता है। जो प्रचारक ने, प्रचारक का ब्राह्मण सी या प्रचारक शिव जी वाले ने, ये धार्मिक ने देर ये राज नहीं करते, दो नहीं राज करते, ये धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ने बिगाड़ के पंडित बना लिया अपने नाले राजे ने, लालच देके। सनक संबंधन संत कुमार थे सनातन, चार मतां में अड्ड अड्ड बन गया जी। सनातन मत कोई समझो है, बाकी और जिन्नियां वैरायटियां ने हिंदू मत दियां विचों पैदा हुई ने। जो शिव जी वाली मत है वो जोगी है ही ने, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ है। फिर कहते सन्यासी भी इन्होंने बच्चे ले आए, बाद च निकल गए, बाद फिर पैदा होते रहते हैं। हम चिमटे वाले संत ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ शिव जी वाला चिमटा रख लिया, बामण वाली माला रख ली। ये दो गले ने क्रॉस ब्रीड है, इन्होंने नहीं पता हैगा। जब इन्होंने रूप दिखाया है फिर देखने लगे की हो गया, इन्होंने खुद नहीं पता संतां नूं भी असीं की हो। गां नहीं आ चलती पूरी ताही लेखमती ने अपनी अपनी मत है इन्होंने। जे तो उन्नी पिछे एक मत फिर तो वही मत हो जाती। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਬਰੀਡ चिमटा लिया कोई सब्जी का धोने का कटिया नहीं होता चिमटा सादा दे वो घुगू वाले संतां का चिमटा नहीं होता हाथ च, वो चिमटे छेड़े पा ले रहे वो भगड़े वाला चिमटा वो सब्जी ने सुन देता। बाहर
ਆ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘੋੜੀ ਵਰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਆ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤ ਮਤ ਕਸਮ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਖੱਚਰੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਹਾਂ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਬੱਤ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸੋਝੇ ਸੁਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹਵਾ ਦਾ ਘਰ ਪੂਜੀ ਅਰਬੋ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਿਮਟਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚਿਮਟਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿਮਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਿਮਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਿਮਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਚਿਮਟੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿਮਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿਮਟੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਸੰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਖ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾੜੇ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਧਰੇ ਚਿਮਟਾ ਔਰ ਮਾਲਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਚਿਮਟਾ ਚਿਮਟਾ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮਾਲਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 76 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਿਰੂਗਾ ਹੁਣ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜਨਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸੰਤੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਓ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁਰੇ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਾਰ ਘੋੜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਖਾਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੰਤ ਹਾਂਜੀ ਸਨਕ ਸਮੰਦਨ ਸ਼ਿਵ ਸੁਖ ਆਦ ਸਨਕ ਸਮੰਦਨ ਸ਼ਿਵ ਸੁਖ ਆਦ ਸੁਖ ਆਦ
ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦ। ਨਾਮ ਕਮਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਜਾਣਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਾਣੇ। ਨਾਮ ਕਮਲ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿਕ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾਮ ਕਮਲ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚ ਮੰਨਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਚ ਮੰਨਦਾ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੰਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਤਿਰਕੁਟੀ ਕਮਾਈ ਚੱਕਰੀ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ ਦਾਦੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ। ਗਾਂ ਬੇਦੀ ਕੌਣ? ਗਾਂ ਬੇਦੀ ਲੈਣ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਲਈ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇਦੀ ਬੇਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਮਹਿਤਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਾਲੂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੇਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬੇਦੀ ਬੈਠਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੋ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੋ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਵੀ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾਧਾਰ ਸਭ ਆਪਰ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਪਾਰ। ਕਵੀ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾਧਾਰ, ਆ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਟਾਧਾਰ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਟਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜਿਹਦੇ ਜਟਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਇਹ ਗਾਂ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ,
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਤ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੋਤ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਗੋਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਗੋਤ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਬਹਿਦੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਵੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਹਣਵੰਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਗੋਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ, ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਤਰੇੜ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਤਰੇੜ ਪੂਰਾ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੱਲਾ। ਤੇ ਸਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਬੇਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਕੋਠੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹੁਮ ਠੱਪਦੇ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹੁਮ ਠੱਪਦੇ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁਖੂਗਾ ਜੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖੂਗਾ ਜਾਂ 10-15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਘਲ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਕਵੀ ਜਨ ਜੋਗੀ ਕਵੀ ਜਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਜਨ, ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਵੀ ਜਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਲਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੇਰਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਜਨ ਜੋਗੀ। ਜਟਾਧਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਆਪਣ ਔਸਤ ਚੱਲੇ ਸਾਰ ਕਵੀ ਜਨ ਜੋਗੀ, ਜਟਾਧਾਰ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਆਪਣਾ ਅਵਸਰ ਚਲੇ ਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਅਖਾ ਮੋਹੇ ਥਾ ਨਾਹੇ, ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੰਨਿਆ। ਅਤਾ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਤਾ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਦਵਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਂਹ ਤੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹ ਪਕੜ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਜਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਜਦ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਣ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵਿਖਾਣੇ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਉਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ जेबड़ी जन खींचे तो ये तो हाथ रस्सी हुए हाथे च है, जो बुलावो तो नानक दास बोले, अपनी इच्छा ना नहीं बोल रहे। हाँ जी। तू अथा मोहे था नाहे, तू अथा मोहे था नाहे, प्रभ दीनानाथ दुख कहूँ काहे, प्रभ दीनानाथ दुख कहूँ काहे। मैं किनू कहा दुख है, कहूँ काहे, दुख कहूँ काहे, किनू दसना दुख? तू अथा था मैनू है नहीं संसार च, मैं गल किनू कहा? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਥਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਦਸਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਆਵੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਕ ਆਥ ਧੀਰ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਥ ਧੀਰ, ਆਥ ਧੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਆਜ ਧੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰੋ ਰਵੀਰ ਕਬੀਰ। ਬਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ करो कर सका, ऐसा ज्ञान मैनू दे। नायक एक बनजारे पांच, बर्द पचीक संग काज। शरीर की है, संसार दे विच आदमी दी दशा की है। एक तो नायक है, देखो एक कहा दो नहीं कहे, जो तो कोई है विच नायक कोई है। बनजारे पांच, बनजारे पांच, पांच ने बनजारे कहड़े ने? ज्ञान अंदर पंज ने, एक बुद्धि है, बाकी पंज ज्ञान अंदर है। बस यही है। बुद्धि नायक है, नायक है सारा ना बुद्धि का ही चलता है। नायक जड़ा होंदा है ਉਹਦਾ संपर्क सारे ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਗੋਰੇ ਕੋ ਬੇਸਨ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਚੇਤਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਦ ਪਚੀਕ ਸੰਗ ਕਾਜ। ਬਰਦ ਪਚੀਕ 25 ਕੋ 2500 ਉੱਤੇ 2500 ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬਰਦ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 25। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, 4 ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਨਾ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹਰੇ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਹਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੂਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ 4 ਹੋਰ ਅੱਡ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, 4 ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ 25 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਰਦ 25 ਸੰਗ ਕਾਜ। ਉਹ ਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸੌਦਾ? ਕੱਚਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦਾ, 25 ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੰਜਾਰੇ ਲੱਦਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਲਾਦੇ ਤੇ ਨਾ, 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਸੰਗ ਕਾਜ, ਕੱਚਾ। 9 ਬਈਆਂ 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ 72 ਲਾਗੇ ਤਾਹੇ। 9 ਬਈਆਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 9 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, 9 ਬਈਆਂ 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਕਸਨ 72 ਲਾਗੇ ਤਾਹੇ। ਹਾਂ 9 ਬਈਆਂ 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, ਬਸ 10 ਵੀ ਗੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਗੌਣ 'ਚ। 10ਵੇਂ ਗੌਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਨਾਮ ਰਸ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਕੋ ਗੌਣ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੌਣ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ 9 ਬਈਆਂ 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ 72 ਲਾਗੇ ਤਾਹੇ। ਕਸਨ 72 ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂ ਕਸਨ 72 ਲਾਗੇ ਤਾਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ, ਬਿਹਤਰ, ਵਧੀਆ। ਅਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਲਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਮਾਲ ਚੱਲਦੀ ਚਰਖੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਸਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬੰਸਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਐ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬੰਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਜ, ਜੇ ਘਟੇ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੇ ਵਿਆਜ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਸਮ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਬਦਲਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਸਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੜ ਲਿਆ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਕਸਨ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ 9। ਆਹੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕੁੱਤਾ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਾਜ, ਜੇ ਘਟੇ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੇ ਵਿਆਜ। ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੱਖੇ 25, ਉਹ ਮੂਲ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਪਾਰ। ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮੂਲ ਤਾਂ ਘਟੀ ਗਿਆ, ਨਿਤ ਬੜੇ ਵਿਆਜ। ਵਿਆਜ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਚ। ਹਾਂ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਣ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਣ ਯਕੀਨ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਉਤਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਸੱਤ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਇਹੀ ਬਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਣਨ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦੂ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸੰਦਲ ਦੀ ਹੈ ਅਗਰਬੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੰਦਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਨੱਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਕਦੀ ਸਰਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੇਚਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਥੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਅਗਲੇ। ਲੜ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਨਾ ਘਰ ਮੂੰਹ, ਹਰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਣ ਯਕੀਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਸੂਤ ਨੇ, ਸੱਤ ਸੂਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੀਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੱਤ ਸੂਤ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਲ ਬਣ ਯਕੀਨ। ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੱਤ ਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਵੰਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਖਰਾਂ ਚ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਸੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਆਂਡਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਆਂਡਾ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜੇ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਗ ਲੀਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੀਨ ਜਗਾਤੇ ਕਰਤ ਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਝਾਰ। ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾਤੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਨੇ?
ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਗਾਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤ ਰਾਰ ਝਗੜਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਬਸ ਚਲਿਓ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਬਣਜ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁ ਗਵਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਬਣਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੂ ਉਹ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਣ ਜਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਂਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬੰਜ ਟੂਟ ਦੇ ਸਟਾਂਡੋ ਗਿਓ ਫੂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬੋਤਲੇ ਉਹਦਾ ਗਏ ਵੇਖੋ ਬੰਜ ਟੂਟ ਬਾ ਬਣ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਸਟਾਂਡੋ ਗਿਓ ਫੂਟ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦਸਾਂ ਦਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਟਾਂਡਾ ਗਿਆ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਹੀਂ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭਾਜ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਣ ਚ ਲੋਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਸਰਨਾ। ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸੀ। ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐ ਕਾਜ ਐ ਸਰੂਗਾ ਤੇਰਾ। ਐ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭਾਜ। ਬਾਜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਜ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਗਾ ਕਾਜ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪਏ ਉਸ ਰਸੇ ਰਸ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸਰੂਗਾ ਕਾਜ। ਕਹੀਂ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭਾਜ। ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂ ਹੋ ਜੂ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਊ ਭਰਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ। ਆਵੇ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਬਰੇ ਅਪਾਕੇ। ਸੂਝ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚੀ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਰਮ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸੋ ਝੂਠ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠਾ ਔਰ ਝੂਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣੇ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਝੂਠਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜਰਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਪਲੀਤ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਚ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਫਲ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਝੂਠੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਵੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਨਾਨਕੇ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ।
ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੁੜੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਜੋੜ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕੇ, ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੂਠ ਦਾ ਧੋਲੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ, ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਅਭਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਝੂਠੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਏ। ਝੂਠੇ ਬਣੇ ਅਭਾਗੇ। ਭਾਗੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਥਾਉ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਥਾਉ, ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ, ਸੱਚਾ ਸਭ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਭੋਜਨ ਹੈ ਝੂਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਸੁੱਚੇ ਥੋ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ। ਜੇਬਾ ਝੂਠੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਭ ਝੂਠੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੀਭ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਸੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜੇ ਬਾ ਕਹਿ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਭ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜੀਭ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਜੇਬਾ ਝੂਠੀ, ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ। ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ। ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਝੂਠੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜੀਭ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਤ ਹੈ, ਬਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੀਭਾ ਝੂਠੀ, ਬੋਲਣ ਝੂਠਾ, ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਕੰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਕੰਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੇ। ਜੇਬਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਬਾਹਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਕੰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਝੂਠ ਉੱਤਰ ਸੁਣਾਓ। ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਜੀੜ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੂੜ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇੰਦਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਜੋੜ ਤਾਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਲਕੇ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਰ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਮਰਦਾ ਜਦ ਬਾਹਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ